what it is like to be a transgender, written by Lee Mokobe. From writing skills, we are moving ahead with speaking skills, because this is a poem which is called a kind of slam poem. Explain. It is basically about a kind of a performance poem. Before that, I would just like to connect it to the earlier lessons that we did in the gender module. We have 2 lessons. One, a speech delivered by Adrienne Rich about the need for women to claim an education. Women and education in the topic essay or that speech discussed. And then we did a story written by Kate Chopin, which dealt with the question of freedom in a woman's life. Now, gender module നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, about how we need to take the women's point of view into consideration. We live in a world that is very patriarchal, പുരുഷ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ പക്ഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ആ മോഡ്യൂളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. But we realize that when you talk about gender, it is not enough simply to focus on these 2 categories of male and female, because there is a big world beyond this binary of male and female. Purushanum striyum allade oru third, fourth or many more categories undu ennulla oru dharana namalku ipo nallona undu, and that is precisely what this 3rd lesson in the gender module addresses. Adinte title ninnu thanne namakku manasilakam, we are talking about a transgender issue, that is an issue which lies beyond the binary of male and female. Trans, above, beyond, across എന്നുള്ള ആ പ്രീഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് 1 and 2, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക്, ആ ബൈനറിക്ക് പുറത്തുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് വി ജസ്റ്റ് കനോട്ട് എഫോർഡ് ടു ഇഗ്നോർ. നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സത്യമാണത്. ആൻഡ് when you talk about gender, it is very important to address even those issues which relate to people who do not belong, maybe, or who choose not to belong to the 2 binaries of male and female. A transgender issue ne kurichu discuss cheyna samayathu, I think the Board of Studies has chosen a very significant poem written by a very young person from South Africa, a person named Lee Mokobe. വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, slightly older than you. He is a slam poet and an LGBTQ activist, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer activist. A person who has been very successfully in charge of an organization called Vocal Revolutionaries. South Africa ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു organization ആണ് Vocal Revolutionaries. It is an organization that mentors the youth and helps them to attain a sense of self-worth through art and poetry. അവർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താനായിട്ട് ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ഈ വോക്കൽ റെവല്യൂഷണറീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഓർഗനൈസിങ് ദീസ് slam poetry sessions. Slam poetry sessions are basically, a slam poem is basically SLAM. It's basically a kind of performance poem. Performance poetry and slam poetry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ പ്രിന്റഡ് ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പ് the poet recites it in a venue in front of an audience. Sometimes it is conducted as a competition also. It combines elements of performance, of writing, and also audience participation. For the traditional poetry, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ പോയിട്രി നമുക്കറിയാം, അത് ആദ്യം പബ്ലിഷ്ഡ് ആവുക, അത് പ്രിന്റഡ് ആൻഡ് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് അതിനെ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ
it is performed. It is performed before an audience. And our session poetry slam എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ലാം എന്ന് മാത്രം പറയും. And slam എന്ന വാക്കിന് ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതാണ്. ഇതില് the audience has the power to respond to the poem. ആ poem അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള opportunity ഉണ്ട് for the audience. They can praise it, they can celebrate it, or they can even criticize it. അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാം. It can be slammed, it can be destroyed also. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ സ്ലാം പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. Anyway, you can imagine how it is a very vibrant and a dynamic thing. വളരെ എനർജി ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയം പറയുന്നു and the audience responds to it spontaneously. അപ്പൊ ഇതാണ് വോക്കൽ റെവല്യൂഷണറീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഹെൽപ്പിംഗ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് who cannot find themselves published or who do not have the means to get themselves published. അവരുടെ ശബ്ദം സൊസൈറ്റിയിൽ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേദി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്. വോക്കൽ റെവല്യൂഷൻ, വോക്കൽ വളരെ വോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെവല്യൂഷണറീസ് ആണ്. ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസിന് എതിരായിട്ട് ഇവര് അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താണ്. And that is how Lee Mokobe has come into the limelight, as a result of which today, at a very young age, he has become a TED speaker, a TED fellow. TED Talks ഒക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. It is not very easy for a person to be a TED fellow, and it is only experts who have established themselves after years of work. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ കുറെ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടീസിന്റെ ശേഷമാണ് അവരെയൊക്കെ ഒരു ടെഡ് ടോക്കിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് ഹി അറ്റ് എ വെരി യങ് ഏജ് ഹി വാസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് he was talking about issues that not many others talk about. Moreover, he talks from his personal experience. Appo ingane namalku padikkanulla poem, it is a kind of slam poem where he writes from his personal experience about the identity crisis. Adana ee poem de theme, the identity crisis that is faced by people who do not belong or who choose not to belong to the male or female categories. സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് പറയുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബോർഡ് കാണാറുണ്ട്. യു ഹാവ് എൻ ഐക്കൺ ഫോർ എ മെയിൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് എൻ ഐക്കൺ ഫോർ എ ഫീമെയിൽ. നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വുഡ് ബി സെക്സ്. ആൻഡ് യു ട്രഡീഷണലി ഓൺലി ഹാഡ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, M/F എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് യു നൗ ഹാവ് എ തേർഡ് കാറ്റഗറി, M/F/T അല്ലെങ്കിൽ O, തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് it's a constant struggle for people who do not belong to the binary of male and female to assert themselves in society, to be accepted in society. Society ennum avare oru പുച്ഛത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നു. A sense of non-acceptance is what they live with. And ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് ഈ പോയമിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. The identity crisis faced by people who do not belong to the binary of male and female. ഞാൻ നേരെ പോമിലേക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് we'll discuss other issues related to this. It is a poem, an autobiographical poem written by Lee Mokobe, which begins with his... Excuse me, Bindu, can you send the PPT to my mail? I have already sent it. ഇല്ല, റിസീവ് ചെയ്തില്ല. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Just check and... Okay. Yeah. Just pause a moment. I had sent it to Dr. Premanand also, but I think there is some problem as a result of which he has not received it. Yeah, send it to me. He may be busy with... I have sent it, but I think it is taking some time to move. That's probably the reason. That's fine. You continue the class. As and when I receive, I'll play. Yeah. Just a second.
Yeah, so we begin with the poem now. I'll just read it section by section. I've divided it into about four or five sections. ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടി ലീ മോക്കോബെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ചാണ്. how difficult it was. Of course, as an infant, he was not aware of it, but as he grew up, he became more and more conscious of the fact that he was different from others and that people were treating him differently. മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെയല്ല, വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് മറ്റവര് ഈ കുട്ടിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. So the first time I uttered a prayer was in a glass-stained cathedral. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Please, let us go along the poem together so that it becomes a feeling. നമ്മളൊരു സ്ലാം പോയട്രിയിൽ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം. Please visualize it and please try to feel the experience shared by Mokobe in the poem. So it is a glass-stained cathedral. വളരെ grand ആയിട്ടുള്ള ഒരു cathedral-ലാണ് ഈ കുട്ടി ഉള്ളത്. And there are, people, I was kneeling long after the congregation was on its feet. People, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയി. But here is a little child who continues to remain in the cathedral because എന്തിനാണോ ഈ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള അതിന് ഒരു ഉത്തരവും ഒരു ശമനവും കിട്ടാതെ the child continues to remain there. I was kneeling long after the congregation was on its feet, dipped both hands into holy water, traced the Trinity across my chest. എല്ലാം ചെയ്തു, ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം ബാപ്റ്റിസം ഓൺവേർഡ്സ് ഈ കുട്ടി ബാക്കി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹിസ് ടൈനി ബോഡി ഡ്രൂപ്സ് ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹിസ് ബോഡി ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഒരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി കമ്പയർസ് ഹിസ് ബോഡി ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ജീവിതം തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ശരീരത്തിലൂടെ ഇമേജിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടി കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. മൈ ടൈനി ബോഡി ഡ്രൂപ്പിംഗ് ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വുഡൻ പ്യൂ. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദ വുഡൻ പ്യൂ. I asked Jesus to fix me. Naturally, he has a prayer to God, please fix me. Endo oru problem enikkundu, but he did not find any answer. And ingane prarthanakke oru reply um kittade the child says, it just withdrew into silence. I befriended silence in the hopes that my sin would burn. Sin endana oru paapam cheyidittundu ennaanu ee kutti he's forced to believe that he has committed a sin to be born like this, where he is neither boy nor girl. And he hopes that സൈലന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഈ ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫീല് കുറച്ച് കുറയുമായിരിക്കും. And I befriended silence in the hopes that my sin would burn and salve my mouth would dissolve like sugar on tongue. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. But that was not the case. Shame lingered as an aftertaste. സ്വയം ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ about himself he feels a sense of great shame. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ കുട്ടി അതാണ് വിചാരിപ്പിക്കുന്നത്. I should be ashamed of myself. And എത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാലും that remains like an aftertaste. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും that taste remains in the mouth. Sometimes it may be good, sometimes it may be a very bitter taste. നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും ആ ടേസ്റ്റ് പോവില്ല. And that is exactly what happens to the little child as he continues to feel ashamed of himself. And കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. The mother recognizes the child's problem. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് വളരെ വിഷമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. And so she tries to make him feel better about it. അമ്മ കുട്ടിയോട് പറയാണ്, see, you are a miraculous child, you are a wonderful child, there is no one quite like you. നിന്റെ ജീവിതം നിനക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ്, because you can be whatever you choose to be. If you want to be a boy, you can choose to be that. If you want to be a girl, you can choose to be that. അമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രോബ്ലമിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കണം. In an attempt to reintroduce me to sanctity, my mother told me of the miracle I was and said
I could grow up to be anything I want. So ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം, ധൈര്യം ഈ അമ്മ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. And so the boy probably decided, let me be a boy. And it was cute because whatever he did at that age was considered cute. And he says he was just like any other boy. വേറെ ബോയ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കുട്ടി ചെയ്യും. ഐ ഹാഡ് സ്നാപ്പ് ബാക്ക്, ബോയ്സ് ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന മൂവിങ് ഓൺ ദാറ്റ് സ്കേറ്റ് ബോർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് വിച്ച് ജസ്റ്റ് ടേൺസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എബ്രപ്റ്റ്ലി നമുക്ക് നിർത്തി തിരിച്ചു പോകാം. ദാറ്റ് ഇസ് സ്നാപ്പ് ബാക്ക്. ലാഫിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടൂത്ത്ലെസ് ഗ്രിൻ, പല്ല് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദെൻ എല്ലാ കുട്ടികളും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട് പൊട്ടുക എന്നുള്ളത്. അതും ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂസ്ഡ് സ്കിൻഡ് നീസ് ആസ് സ്ട്രീറ്റ് ക്രെഡ്. സ്ട്രീറ്റ് ക്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ലക്ഷണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, താഴെ വീഴുന്നു, മുട്ടുപൊട്ടുന്നു. ഐ പ്ലേഡ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് വിത്ത് വാട്ട് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഗോൾ. ആൻഡ് കളിച്ച് വളരുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ പ്രോബബ്ലി നാച്ചുറലി ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ worried so much about the goal, the future. But I was it. He lived his life doing what every other child of that age did. The winner to a game that the other kids couldn't play. And ഈ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ചെവിയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് boy also probably felt I am something that other boys cannot be. I knew that I was a mystery of an anatomy. എൻ്റെ anatomy, എൻ്റെ body, എൻ്റെ ശരീരം ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു. There is something that is very strange about it. A question that is asked but not answered. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റൂമേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ അവിടെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. There are many, many questions answered, but there is no proper answer. Tight-roping between awkward boy and apologetic girl. ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ കുട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാണ്. Teenage, early teenage സമയത്ത്. It is a very awkward age for either a boy or a girl. They become very conscious about their body. Their body starts, ഓരോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അഡോളസൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. Naturally, like every other boy, he is awkward. Like every other girl of that age, ശരീരത്തിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് the girls start looking as if they are apologetic. അവർ തല കുനിച്ച് ശരീരം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And the boy also underwent the same stages. But by the time he was 12, this wasn't deemed cute anymore. Upper, like people are beginning to expect him to be either this or that. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്. That is what you have in the next phase of the poem. It was met with nostalgic aunts who missed seeing my knees in the shadow of skirts. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നവരും കാണുന്നവരും ഒക്കെ പറയണോ നീ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ യു കെ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ചില ദിവസം യു വെയർ എ സ്കേർട്ട്, സംടൈംസ് യു വെയർ എ ഷോർട്ട്സ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. They reminded me that my kind of attitude would never bring a husband home. So if you want to be a girl, you need to be a proper girl. അതായത് സൊസൈറ്റി ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ഒരു ഗേളിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, ഒരു ഗേളിന്റെ what the girl should be like. And if you continue to run around and play and jump and all that like boys do, then you cannot bring a husband. You cannot ever think of getting married. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ the life's aim should be to get married. And these aunts, സീനിയർ ജനറേഷനാണ് അവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പോയാൽ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. And they kept reminding me that exist for heterosexual marriage and childbearing. അതാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ നോം, ഹെറ്ററോസെക്ഷുവൽ മാരേജ്. എന്നാൽ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാരേജ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നോർമൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. നോർമൽ മാത്രമല്ല, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് everyone should pass through these stages. If you are a man or a woman, you should marry a person of the opposite sex and then you should have your children. അപ്പോൾ ഈ ആൺസും ഈ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി യു ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്, ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് അബൌട്ട് യു, യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച്.
I swallowed their insults along with their slurs. ഈ വാക്കുകൾ, കുത്തുവാക്കുകൾ, കളിയാക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ the only thing that the boy could do was to swallow them. Naturally, I did not come out of the closet. The closet is the private space. ആ കുട്ടിയുടെ private room. അതിൽ നിന്ന് കുട്ടി പുറത്ത് വരാതിരിക്കുക. It just means that he withdrew more and more into himself. വളരെ ഒരു introvert, ഉൾവലിഞ്ഞ് പോവാണ് കുട്ടി. Because the very thought of mixing with others is terrifying to him. അവരെന്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക, അവരെന്ത് കുത്തുവാക്കാണ് പറയുക, അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നെ കളിയാക്കുക, എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക. These are his constant worries. And when he goes to school, it is even worse. The kids at my school opened it without my permission. They intruded into my privacy. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവർ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്. And they start taunting him and teasing him, calling him a lesbian. Probably because he looked like a boy, and then he was having friends among the girls. He looked like a girl, and since he had more friends among the girls, they called him a lesbian. A lesbian is a woman who has a relationship with her own sex, with members of her own sex. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കളിയാക്കാണ്. But അവരത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിൽ I am a man. And he says, I was more boy than girl, more Ken than Barbie. Barbie dollന്റെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ കെൻ. അപ്പം he says, അവരെന്നെ ലെസ്ബിയൻ എന്ന് പറയുന്നു, പെണ്ണായിട്ട് കളിയാക്കുന്നു. But in my mind, I felt like a man. And I just could not understand why they were teasing me like this. It had nothing to do with hating my body. I just love it enough to let it go. And much as what the others said, എൻ്റെ ശരീരത്തിനോട്, even though they made me feel as if I was a sinner, എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും അന്യമായിരുന്നില്ല. It was something that I treated just like my house. നമ്മളുടെ വീട് പൊളിഞ്ഞു പോവാനായിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത വീടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വിട്ടു പോകുന്നില്ല. It will always remain a home. You do not evacuate it. You just try to make it as comfortable for yourself, and if others should come, അവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം. അതാണ് നമ്മളുടെ വീടിനെ ചെയ്യുന്നത്. And that is exactly how he treated his body also. He tried to make it as comfortable as a house for himself so that others would not insult him. പക്ഷേ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ രീതി അതൊന്നുമല്ല. Whatever he does to accept himself, accept his difference, they do not allow him to accept his difference. And ഇതാണ് സ്കൂളിലത്തെ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അമ്മയ്ക്കും കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The mother is not, the very positive person who had helped him to overcome his deformity at a young age. അന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഓപ്റ്റിമിസം ഒന്നും അവർക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Because as the older he grows, she becomes more and more worried. She is worried about others who have lived like him as transgenders, but all of whom met with very tragic ends. My mother fears I have named myself after fading things as she counts the echoes left behind by Maya Hall, Leela Alcorn, Blake Brockington. ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They are all people who came out as transgenders. അവർ transgenders ആണ് എന്ന് അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. Unlike many others who try to keep it a secret. ഈ ഇവരൊക്കെ ഈ മേയ ഹോൾ, ലീല ആൽക്കോൺ, ബ്ലേക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്ടൺ ഒക്കെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു. And they tried to live life in a very normal way. But unfortunately, most of them could not live for very long. They either committed suicide or they were killed. എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ട്രാജിക് എൻഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആൻഡ് ദ മദർ, നാച്ചുറലി ആസ് എ മദർ, ഷീ ഫീൽസ് വെരി വെരി ആങ്ഷ്യസ്. ഷീ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു ഹർ സൺ ഓൾസോ. ഷീ ഫിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡൈ വിതൗട്ട് എ വിസ്പർ. ഒരാൾ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലാതെ, ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് എൻഡ് ചെയ്യാനില്ലാതെ, ഒരാൾ പോലും എനിക്ക് കൺസേൺ കാണിക്കാതെ മേ ബി her son will also die എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭീതി അവർക്ക് എന്നും ഉണ്ട്. That I'll turn into what a shame conversations at the bus stop. Wherever he goes, people will only look at him
as an object to be ridiculed. കളിയാക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു person എന്ന് മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കും. She claims, I have turned myself into a mausoleum, that I'm a walking casket. Mausoleum, casket, these are all words that are connected with death. Mausoleum is a memorial erected in memory of a dead person. നമ്മൾക്ക് താജ്മഹലിനെ ഒരു മൗസോലിയം ആയിട്ട് പറയാം. Casket, box-like thing in which the coffin പോലെയുള്ള ഒരു the body is kept, the dead body is kept. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ മരണമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. he is going to die any moment and he will die a very unhappy death. ഇതാണ് അമ്മയുടെ constant fear. And that, she's also aware, he's also aware of the fact that news headlines have turned my identity into a spectacle. ലോകത്തിന് അതൊരു കാഴ്ച വസ്തു മാത്രമാണ്. It's not as if they treat us as human beings. They treat us like spectacles. സൂവിലൊക്കെ കൂടിനടച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ കാണുന്നത്. Like a spectacle. That something that is different. ഒരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കാതെ, ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാതെ, ദേ ആർ ഓൾവേസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെക്ടിക്കിൾ. ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവിനെ പോലെയാണ് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Like, for example, Bruce Jenner on everyone's lips while the brutality of living in this body becomes an asterisk at the bottom of equality pages. Bruce Jenner ne nammalkellam ariyam, a very eminent sports person, Olympic gold champion okayana, but Bruce Jenner chose to undergo a sex change surgery and he became Caitlyn Jenner. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Hopefully when the PowerPoint is later uploaded to English Skills 1, you can see the images. Anyway, like Bruce Jenner, people consider me to be like Bruce Jenner, while the brutality of living in this body, it's a very cruel existence. It's like living a very brutal life. It becomes an asterisk at the bottom of equality pages. Equality കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ട്, മീഡിയയിലുണ്ട്. There are plenty of books that come out of it. But in all those situations, it is always man versus woman. The women should be as equal as men. They should be given equality. എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ, ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും പെടാത്തവരുടെ ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും ഒരു ആസ്ട്രിക്സ് മാർക്ക്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫുട് നോട്ട് മാത്രമായിട്ട്, അതായത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസേ അതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയും ഒരു വശമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറയല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആസ് മച്ച് സീരിയസ്നെസ് by the media and by the world, which is why he continues in the last section, no one ever thinks of us as human because we are more ghost than flesh. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് they do not treat us like human beings. And they are made to feel, people like him, they are made to feel as if they are ghosts. ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണില്ല. We may be aware of it, but we do not see it. അതേമാതിരിയാണ് people do not accept us as human beings. People do not accept us as members of this community, as a result of which we are made to feel like ghosts always, because people fear that my gender expression is a trick, that it exists to be perverse. This is society's attitude. ഇവർ ഒരു perverse, ഒരു normal ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, and they are they're up to no good എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഇവരോടുള്ളത്. that it ensnares them without their consent. The world moves according to their needs, to their desires. And ഇതില് പുറമേന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇവര് what business do they have to exist in our world? അവരിവിടുന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണ്. അവര് അന്യ സംസ്ഥാന അവിടുന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ they exist here without our consent എന്നുള്ള ഒരു attitude. That is what the world makes them feel. That my body is a feast for their eyes and hands. അവർക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി കളിയാക്കാൻ, അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, for their hands, for whatever they want, അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ. And once they have fed off my queer, അവർക്ക് നമ്മൾ കളിയാക്കി മതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ they just throw us out. They'll regurgitate all the parts that they do not like. ഇങ്ങനെ
ഛർദ്ദിച്ച് കളയുന്ന പോലെയാണ്. They just regurgitate all the parts that they do not like. And they'll put me back into the closet, hang me with all the other skeletons. He's talking about how he is made to fail. A cupboard, skeleton in the cupboard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it is an English idiom which means something that you are not happy to acknowledge. നമ്മൾക്ക് ashamed ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ embarrassed ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് skeleton in the cupboard എന്ന വാക്കിൽ idiomന്റെ meaning. And these people who do not belong to the normal of the world are always made to feel like skeletons in the cupboard. And avade, that it's oru kaazhcha vastuvine pole, I will be the best attraction. Can you see how easy it is to talk people into coffins? Ingane oru non-acceptance ulla sthidiyil, can't you see how easy it becomes for us, people like us, to just walk into the coffins? Adayathu മരണത്തെ വരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Can you see how easy it is to talk people into coffins? When you do not accept them, when you ignore them, when you insult them, naturally they will feel like embracing death, to misspell their names on gravestones. And മരണത്തോടു കൂടിയും അവരുടെ ദുരിതം തീരുന്നില്ല. Even after we are dead, ഒരു ഗ്രേവ് സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരാളുടെ പേര് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്. ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് ബോൺ ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ, ആൻഡ് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് ഒക്കെ അവരുടെ ഗ്രേവ് സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ എഴുതുമായിരിക്കും. അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ഫീൽ. ദീസ് പീപ്പിൾ, ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വിൽ മേക്ക് അസ് commit suicide, to take our life, and even after our death we feel that they will continue to insult us, almost like we would have our names printed wrongly on our gravestones. And our bleak situation is what he concludes the poem with. People still wonder why there are boys rotting. They go away in high school hallways. They're afraid of becoming another hashtag in a second. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് that people like me, young boys and girls like me, they're just rotting away. അവർക്ക് ഒരു normal life lead ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ their lives are simply being wasted, as a result of which they go away. High school, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് these people go away from the classroom and walk along the hallways because we feel that pain of non-acceptance. They're afraid of becoming another hashtag in a second. A hashtag is so much a part of social media communication these days, and it's something that has a very instant life, and then it dies also. Similarly, casual short life, afraid of classroom discussions becoming like judgment day. In classroom discussions, we can't participate in those discussions, and we are judged, we are treated as outsiders. It's almost like the judgment day. മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ നരകത്തിൽ പോകണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ മാതിരിയാണ്. ഒരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ പോലും they are not able to participate in any normal thing. It becomes as tormenting as the judgment day. And now oncoming traffic is embracing more transgender children than parents. He's speaking about it in a very metaphoric way. Oncoming traffic is embracing more transgender children than parents. കുട്ടികളെ ഈ transgender children parents കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ traffic ആണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്. In other words, they are jumping in front of moving traffic and committing suicide എന്നാണ് ഒരു figurative രീതിയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. It is sad that more than acceptance, they are getting rejected, as a result of which they commit suicide. And I wonder how long it will be before the trans suicide notes start to feel redundant. Suicide notes, ഇന്ന് suicide note ഒരു വലിയ ലിറ്റററി ജോണർ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And this boys, so many of us are committing suicide. So many among the transgenders are committing suicide. കൂടുതൽ അവരുടെ suicide notes വായിക്കുന്നതോടുകൂടി they might become
redundant. അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് people will not give any attention at all to those. അതും സംഭവിക്കാം എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു anxiety. I wonder how long it will be before the trans suicide notes, the suicide notes that transgenders write, they begin to feel redundant, unnecessary, the same repeated over and over again. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. That is what is meant by redundant. Before we realize that our bodies become lessons about sin, way before we learn how to love them. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, before we learn or become strong enough to accept our body as it is, we are made to feel as if this body is a result of some sin. Our bodies become lessons about sin. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ പാപത്തിന്റെ ഒരു ലെസൺ ആയിട്ട് കാണാനാണ് സൊസൈറ്റി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Even before we can learn to live with this difference, even before we can learn to accept ourselves as we are. It is almost as if God himself has given up on us. Like God didn't save all this breath and mercy. Like my blood is not the wine that washed over Jesus' feet. ബാക്കി ഈ ലോകത്തിലുള്ള religion, the religious establishments, all the miracles that we associate with religion. You know, we always, ഏതൊരു religion ആയാലും ആ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കെല്ലാം തരുന്നു, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ unfortunately people like us feel that we are children of a lesser God. ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജസ് കിട്ടില്ല എന്ന് these people are constantly made to feel that. My prayers are now getting stuck in my throat, as a result of which I have also kind of given up on my God. ഇനി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുതലൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും റിപ്ലൈ കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം my prayers are now getting stuck in my throat. Maybe and now I have reached a stage where it doesn't matter. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് reply kittunnilla ennu, it does not matter. Maybe I'm finally fixed. Maybe I just don't care. Maybe God finally listened to my prayers. And still I'm here. For all the pain and suffering, I'm here. I'm living. And as I stand here performing this poem in front of you, maybe I have finally been fixed. And probably ദൈവത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ God has finally listened to my prayers, and he has reached a stage of a kind of equanimity, self-acceptance and or equanimity, or balanced or a stage എത്തിയിരിക്കുകയാണ് where he believes that, yeah, this is me. I may not be a man, I may not be a woman, I am here, but whatever I am this, and I will live my life in this way എന്നുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പോയം നിർത്തുന്നത്. I think it can be considered as one of the very first existential poems written by a transgender. Existence എന്ന ആ ഒരു we always consider great literary works as existential masterpieces. A person who talks about his or her life, the meaning of that life, the value of life, and so on. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളത് we are only certain categories of existential expressions. This kind of existential expression, where the very question of a physical existence, or the very problem of an identity, is a big question mark. I think it's a very unique thing that you hear expressed in this poem. It's a poem which will linger in your mind. നിങ്ങൾ വീണ്ടും 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 ഇത് വായിക്കും. നിങ്ങൾ try to perform it yourself. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാം ലീ മൊക്കോബെ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഈ പോം പറയുന്നത്. And you try to do it. ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. And try to feel the power that is there in each and every line. And what a pain it is to live in the world where you are always considered as a mystery of an anatomy, a body that is not normal എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തുറച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഓണറായി കഴിഞ്ഞാൽ what it is like to live is what he has beautifully and very powerfully conveyed through this. At the same time,
I don't think the poem ends on a very negative note. It ends on a note of acceptance. ഒരു essence വരുന്നുണ്ട്. I will live my life in this way. Whatever I am, however abnormal I may be, this is me and this is the life I will live എന്നുള്ള ആ ഒരു എസെൻസ് അവിടെ അവസാനം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ ഒക്കുന്നുണ്ട്. Well, that is the poem. Please, I would encourage you to go back to it and to read it more and more so that it becomes a very live experience for you too. Thank you so much, Bindu ma'am. Now, I hope, Prashant sir, if you have to add something, you can just add in. Yeah, Bindu, I think that was wonderful. You were actually a bit handicapped today without the PowerPoint, but you still managed to deliver the stuff. And your tone was very interesting. ഒരു affectionate ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോണിലാണ് സംസാരിച്ചത്. That was very interesting to me. And എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട്, നമുക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു, 17 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു നമ്മൾ. പക്ഷേ എന്തുണ്ടായി വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓർ മേ ബി എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12 or 13 out of 17 ലെഫ്റ്റ് ദ ജോബ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആളുകളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ ആളുകൾ അവരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടും ആൾക്കാരെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വി സ്റ്റിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദം ആസ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻ അനാട്ടമി, ആസ് യു റൈറ്റ്ലി പുട്ട്, ആസ് എ പോയറ്റ് ഹാസ് റൈറ്റ്ലി പുട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ദ പോപ്പുലർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ജെൻഡറിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മാൻ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ഗവൺമെന്റ് ഫോമിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. But still, I think there is a long way to go before they get integrated to the system. അപ്പൊ അതിനൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിമാൻഡ്, ഒരു ക്രൈയോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പോയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Yeah, I think Sai Gita has raised the hand. Sai, yeah, I'm trying to unmute. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir, for unmuting. Hello, Bindu miss. Yeah, hello, Sai. Again, I got an opportunity to sit in your class. It's wonderful to have teachers along with students in this online class. It's Okay, like ma'am. Sitting in a seminar, isn't it? Yes, ma'am. Yeah. 3 years I could be a student in the real classroom. Now in the virtual classroom. Yeah. Sai Providence product ആണോ? Yeah, Providence he was other. a rank Yeah, holder that's also. Yeah, good old days. Yeah. Ma'am, my observation is like this. Yeah. Usually, ഇങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ പേരൻസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. Yeah. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ കുട്ടീന്റെ അമ്മ വാസ് വെരി ടെൻഡർ, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു ചെറിയ ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ ഹെർ ഓൺ വേ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു make the boy accept himself and feel positive. Yeah, I think that's it's an important. Ma'am, usually transgender writings le nammal കാണുക where a man tries to be a woman ന്നുള്ളതാ. ഇത് maybe it's different in the sense that one of those rare writings where a man ആയിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ. Lee Mokobe chose to be a man. I think he later became a transsexual. He underwent sex change surgery, and I think he would be considered, it's a male. He's a male. Namalde Kalki Subramaniam okke, she chose the other way. She became a woman. Yes. Usually അങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതൽ വായിക്കാറും കേൾക്കാറും. This is different. So can we get more examples of works where? Yeah, I can also add one particular example. ഒരു മൂവി തമിഴിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നു, സൂപ്പർ ഡീലക്സ്. പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ല, മൂവി കാണണം. That is one of the, it has portrayed brilliantly the idea of this particular gender transformation. പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ നാരേറ്റർ ആക്ച്വലി കഥയിൽ. സൂപ്പർ ഡീലക്സ് is one of the best movies I watched on this particular topic. Yes, I too have seen the movie. The child accepts the father. Yeah, but not the people. Not the people. അച്ഛൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ വരാൻ വേണ്ടി കുട്ടി കുറെ കാലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിലാണ്. കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാക്കുന്ന സോഷ്യൽ കയോസ് ആണ് ഇതിന്റെ തീം.
I think it is worth watching a movie in connection with this particular point. In a world that is so heteronormative, അതായത് നോർമൽ എന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ ഈ സൂപ്പർ ഡിലക്സിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രമ്യ കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ദ So we also, like feminism, we have the norm and the other. Yes, exactly. Now I think we can go for students, right? Sangeeta, are you there? I think I would also like to add a small comment. Sure. Yeah, our host. Especially thanks Bindu for that wonderful presentation. I could hear only a little bit of it. Okay. But at the same time, I do believe that for Malabar Christian College, we have accepted close to 3 transgenders this time. Good. And initially, there might have been certain Issues. what you call near normal position. But then I found out that, you know, the students have accepted them. They have a higher rate of acceptance, students. Yes. So that itself gives them confidence. But at the same time, there is a little bit of hesitation on some of them too. Maybe because they've been withdrawn, or they've been they're inwards. They've been they've been withdrawn for a long time. That suddenly when they come to a limelight, there are certain things. But I believe that the students who are studying in Malabar Christian College are comfortable. So thank you for this. ഒരു കുട്ടി സെലിബ്രിറ്റിയാ, മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ആളാണ്. അതെ. അഞ്ജലി അമീർ അല്ലേ? അഞ്ജലി അമീർ. Yes. Now I think we can open for students. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ raise a hand, please. Unmute ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും. So we would like you to raise a hand. Option ഉപയോഗിക്കുക, so that we can unmute you. ആർക്കും ചോദ്യം ഇല്ലേ? Are we going to end the session without question? No hands being raised to Prem. Yeah. So it has been explained very well. Yeah, that's right. എന്ന് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? There are only two logical conclusions. Yeah. There is Mubashira. I'll just unmute. Yeah, Mubashira, you are audible. ഹലോ സർ. സർ, ക്ലാസ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി, നല്ല എടുത്തിന്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതേനു. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുബാഷിറ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ യു ഹാവ് ഓൺലി 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ഐ ആം ഷുവർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ കോളേജസ്. എല്ലാ കോളേജും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സാധാരണ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. മോഡലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലായിട്ട് നോക്കട്ടെ. മോഡലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്തിടാം. ഞങ്ങള് ഇത് മുബഷീറ ഇതില് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് വി പ്ലാൻ ഇസ് അടുത്ത മാസം വി പ്ലാൻ ഇസ് മേ ബി ക്ലോസർ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് എന്തായാലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫോർ another 2 weeks അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ we will maybe go into the revision part of it. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതില് പക്ഷെ വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദ ലെറ്റ്സ് സേ ചിലപ്പോൾ 2-3 ലെസൺസ് നേരത്തെ പഠിക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഓൺലി ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഹു റിയലി വാണ്ട് ടു റിവൈസ് അവർ മാത്രം കയറിയാൽ മതി. കാരണം വി ആർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൺലി ദോസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നീഡ് കം ഇൻ. പ്രശാന്ത് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സ്ട്രോങ് ആയി. സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എത്രത്തോളം തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഈ 3 ടെക്സ്റ്റുകൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ 2 ടെക്സ്റ്റുകളും 4th സെമസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. അത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഐദർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ റിവിഷൻ ആസ് പ്രൈം ആസ് സജസ്റ്റഡ് ഓർ വി ബി ഗോയിങ് ടു റൈറ്റിംഗ്. എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. And meanwhile, as part of it, once it is open, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ I can get all question papers from my college and I can scan and place it in English Skills 1. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള ടൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വെക്കാം. So that you can read. But we don't have many question papers, just 1 question paper last year. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇല്ല. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പുതിയതാണ്. All right. Now Akshaya has. പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടിയില്ല, ഐഡി കിട്ടിയില്ല. മിസ്സിനെ ഞാൻ മോർണിംഗ് വിളിച്ചതാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാ കോളേജ്? അപ്പൊ ആ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ടീച്ചറോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാം.
MHS കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാം. I can send my number to you on a message, right? ഓക്കെ. ഈ MHS കോളേജ് എവിടെയാണ്? വടകര. ചേർന്നത്തോട്. വടകര. Yeah, next person. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ. Yeah. ഹലോ ബിന്ദു മാം. പറഞ്ഞോളൂ. I can hear you. ബിന്ദു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. മാം, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ഇതിനു മുമ്പും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം, പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. NSS കോളേജ് നെന്മാറ. അവിടെ ആരാ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ? ശ്രീജ മിസ്. ആരാ? ശ്രീജ മിസ്. ശ്രീജ മിസ്സിനോട് ഞാൻ ഷെയർ മൈ നമ്പർ, എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാം, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദ മെസ്സേജ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഹർ. സർ, ഡൗട്ട് അല്ല, പക്ഷെ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം? ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇത് ലിങ്ക് ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൂം ആപ്പ് സെക്യൂർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇതിന്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്നു, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് മാറ്റുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഈ ഇത്ര പേര് ഇതിൽ കയറുന്നവർക്ക് മാത്രമേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഷെയറിങ് ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇടരുത്. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേര് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രയാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അക്ഷയ, ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് മൈ നമ്പർ വിത്ത് യു. നിങ്ങളെ കോളേജിലെ ടീച്ചറോട്, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല, 400 കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങളെ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചറോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ഹിം ഓർ ഹർ about the progress. ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മൺഡേ, വെനസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അക്ഷയ സീറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ട്, കാരണം 478 ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ജെന്യുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വന്നാൽ വിൽ ബി സോ ഹാപ്പി. അല്ല, ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജിൽ ആക്ച്വലി. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെന്യുവൻ കുട്ടികൾ എത്ര വരെ വന്നോട്ടെ. ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Oppo A5 2020, you are unmuted. പറഞ്ഞോളൂ. സർ, ഇതിലുള്ള ക്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ ആറും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ബിന്ദു മാമിന്റെ എടുത്തിരുന്നു അത് ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ് എന്റെ PPT ഇപ്പോ ഇതിലുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 ലെസൺസ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. പക്ഷെ യു നീഡ് ടു വാച്ച് ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡെയിലി നോക്കുക. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മിസ് അയച്ചു തന്നതിന് ഇന്നലെ രാത്രി. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ. അതെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ. ശരി. അപ്പൊ പ്രശാന്ത്, അതൊരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രശാന്ത്. another problem. ഈ കുറെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. വി ആർ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾസോ നവഡേയ്സ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കുട്ടി 7:15 വിളിച്ചു എന്നെ, ഡിസ്റ്റൻസിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കോമൺ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് അയക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ബിന്ദു, സുബിൻ and Prashant, and we need to go to the common groups, കാരണം അതില് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം, ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആളോട് ഞാൻ അയാൾക്ക് നമ്മളുടെ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ പഴയ ലെസൺസിന്റെ PPT കാണാവുന്നതാണ്. I send you message. Okay, thank you sir. Yeah. Now thank you sir. Prem, can you unmute Nida Mustafa? I'm not able to. Viragini, you are unmuted. Parnolu. Viragini, you can speak. Okay sir, thank you. Bindu ma'am, class എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. It was really informative as well as ഒരു ഇമോഷണൽ സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിന്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു അഫെക്ഷൻ മാമിനോട്
മാമിനോട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ലൈക്ക് യു ടോട്ടസ്. സോ എനിക്ക് മാമിനോട് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിയോ ഹാൾ, ബ്ലേക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്ടൺ ആൻഡ് ലീല ആൽക്കോൺ. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരൊക്കെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആണ്. അതില് മിയോ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ ആക്ച്വലി ഷോട്ട് ബൈ എ പോലീസ് ഇൻ ബാൽട്ടിമോർ. Yeah, she was killed by the police. Okay, wrong turn റോഡിൽ എടുത്തേനോ എന്തിനോ ലൈക്ക് അതായത് ഫോർ ഈവൻ ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഒഫൻസസ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രീതിയിലല്ല ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൃഗം അതിലെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും കാലസ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഷോട്ട് അറ്റ് ഹർ വാസ് ഐ തിങ്ക് ഫ്രീഡ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രയൽ ഒന്നും നടക്കാതെ തന്നെ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ മേജർ ഇൻസിഡന്റ്. അത് അതുപോലെ തന്നെ ലീല ആൽക്കോൺ ഹു കമ്മിറ്റഡ് സൂസൈഡ് ഏജ് ഓഫ് 17 ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ ബ്ലേക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്ടൺ പിന്നെ ബീങ് സ്ട്രക്ക് ബൈ സെവറൽ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ചാർലറ്റ് നോർത്ത് കാരോലിന ഇൻ 23rd March. സോ ഇതൊക്കെ ഇതില് കാണിച്ചു തരുമ്പോ how can we apply in our answer like ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണോ ഓർ മോം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണോ ആൾക്ക്? അതായത് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റിലും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല സക്സസ്ഫുൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റോൾ മോഡൽസ് എന്നൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയാനെന്ന് ഒരു മെയിലായാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ഹാഡ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ലൈഫ്സ്. അതെ, അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ആങ്സൈറ്റിയെ കാണുന്നുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ സക്സസ് സ്റ്റോറി കാണുന്നില്ല. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് conquered everything and really become successful, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും വളരെ ഭീതി ഉണർത്തുന്ന മരണത്തിന്റെ ഷെയ്ഡുള്ള സിറ്റുവേഷൻസേ കാണുന്നുള്ളൂ, കേസസേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതെ 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 മദറിന്റെ ആങ്സൈറ്റി കൂടിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. Okay, thank you ma'am. Thank you so much. Nida, your doubt is clear, right? Yeah ma'am. Yeah. Now Viragini hand raise ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Viragini has raised the hand. Viragini. Yeah, Viragini, you can speak now. Ma'am, ഇതിൽ ഒരു your house is falling apart. അതെങ്ങനെയാണ് ലേ മൊക്കുബെ? Viragani's voice break ചെയ്യുന്നു, but I think you are asking me a question about when the house is falling apart എന്നല്ല അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ he's using the image of the house in order to say, നമ്മളൊരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ even if it is falling apart, അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും വീട് തന്നെയല്ലേ നമ്മളുടെ ഹോം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബാൻഡൻ ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഈ വീട് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കംഫർട്ടബിൾ ആസ് പോസിബിൾ. അതേ രീതിയിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ മേ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ thing to be ridiculed, അതിനെ കളിയാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്റെ ശരീരമാണ്, എന്റെ വീട് പോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരമാണ്, ആൻഡ് ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അതിനെ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കംഫർട്ടബിൾ ആസ് പോസിബിൾ ഫോർ മീ. വീടിനെ അവിടെ ഒരു ഉപമയായിട്ട് നമ്മളുടേതായ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കളയില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് യൂസസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഹൗസ്, the body as the house. Yeah. Bab, Ryan, you're unmuted. പറഞ്ഞോളൂ. Hello sir. Yeah. ഫസ്റ്റ് 2 ചാപ്റ്ററിലെ ക്ലെയിമിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ആ 2 ചാപ്റ്റർ എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഡോണ്ട് വറി. ഇപ്പൊ അതിന്റെ PPT ആസ് ഓഫ് നൗ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ലിങ്ക്. പ്രശാന്ത് സാർ അതിന്റെ മെസ്സേജ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും. PPT is there in it. If possible, നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദ് നമുക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നാൽ യു കൻ ലിസൺ. ബട്ട് യു കൻ ലിസൺ ടു ദ PPT. PPTയിൽ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ PPT ഉള്ളത്. പറഞ്ഞോളൂ. മിസ്, എന്റെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം ഇതിപ്പോ അല്ലേ അതില് പേജ് നമ്പർ 62 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും 63 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മൾ PPT will be posted in the English Skills 1. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
And Brian, anytime you want, you can contact me. ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു തരാം. I have no problem at all. I'll send you the number. ചാറ്റിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അല്ല, ചാറ്റില് you will not be able to send. അത് പ്രശാന്ത് അയച്ചു കൊടുത്താ. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. Okay, fine. Bindu, you try, of course, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാം. I'm doing it. Okay, fine. I'll do it, don't worry. അടുത്തയാളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പ്രേം. ഫെബ ഗ്രേസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞോളൂ ഫെബ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലീ മൊക്കോബിനെ കുറിച്ച് മിസ് കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അതെല്ലാം നമ്മള് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണോ? പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഫെബ ഗ്രേസ്. അപ്പം നമ്മള് ഒരു പോയിമിനെ നമ്മള് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന്റെ മേലെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 1-2 സെന്റൻസസ് ഈ ഓഥറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിലിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലീ മൊക്കോബെ എങ്ങനെ, നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരല്ല ഇത്. നമ്മളിപ്പോ വേർഡ്സ്വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക്, കമലാദാസ്, അരുന്ധതി റോയ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ്. ലീ മൊക്കോബെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് അവിടെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയണം ഹൂ ഇസ് ദിസ് പേഴ്സൺ. ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ലീ മൊക്കോബെ എന്നൊരാളുടെ കൃതി ഇതിൽ വരുന്നു? അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഓരോ കാര്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല. പക്ഷെ യു നീഡ് ടു നോ ലീ മൊക്കോബെന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണം. നിങ്ങൾ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങളത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് പഠിച്ചെഴുതൊന്നും വേണ്ട. എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഫെബ ഗ്രേസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ലീ മൊക്കോബയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത്? ലീ മൊക്കോബെ ഒരു സ്ലാം പോയറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അല്ല, എന്നാലും സ്ലാം പോയറ്റ് ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അത് വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. LGBTQ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പോയറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത്? നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. അതെ. ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് ബിന്ദുസ് നമ്പർ. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഗാലക്സി ഇനിയിപ്പോ പേരുകളൊക്കെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. ഇനി അതേ വഴിയുള്ളൂ. പേരുകൾ അത് ചെയ്യണം. ഗാലക്സി അൺമ്യൂട്ടഡ്. ഗാലക്സി J2 പ്രൈം. ഹലോ സർ, ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. പറയൂ, എവിടെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരി. പറയൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ തൽക്കാലം ഒരു മാർഗമില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റർ വേണം. നടുക്കൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ലിങ്ക് തരാന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഷഫീഖ് സർ എന്ന സാർ ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ടോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് കിട്ടിയത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക്. അപ്പൊ ഈ ഷഫീഖ് സാറിനോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയൂ. എന്നാൽ ഞാൻ ഷഫീഖ് സാറിന് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയെടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഗാലക്സി J2 പ്രൈം. ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കും. 2 മിനിറ്റോട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റോട്. മുന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതാണ് പ്രയാസം. കാരണം ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് മുകളിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് PPTകള് www.englishskills1.com ഉണ്ടാവും. രണ്ടും പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. പിന്നെ കരീം, നെക്സ്റ്റ് കരീം. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇല്ല, നിൽക്കട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട്. ഓക്കെ. ഹലോ, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതില് LGBTQന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലായിട്ട് പറയുമ്പോഴേ മലയാളത്തിലൊരു ചാന്തുപൊട്ട് ഫിലിം അതൊരു വൈൽഡ്ലി അക്ലൈംഡ് ഫിലിം ആയിരുന്നു. ഒന്നത്. 2, പിന്നെ ഇതില് ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർ ഫേസ് ചെയ്ത കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ അത് മുസ്ലിം ഇതിലായിരുന്നു, പിന്നെ അതിൽ മെയിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പള്ളിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. കാരണം റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നും പിന്നെ മാനും വിമനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഇല്ല, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങള്. പിന്നെ അത് യൂട്യൂബിൽ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അവരായിട്ടുള്ള ഒരു TV ചാനലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിരിക്കും. മതം മാത്രമല്ല കാര്യം, ആളുകളും അംഗീകരിക്കില്ല. മതം മാത്രമല്ല, ആളുകളും സമൂഹം ഒന്നും അംഗീകരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്. അവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ട കൽപ്പിച്ചിട്ട് അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം വരാനുള്ളത്. റഷ്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ഒരു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ വരെ ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു, നമ്മളൊരു കേഴ്സ് വേണ്ട, ഇതാണും പെണ്ണും കെട്ടണം. ആ പ്രയോഗം തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വിളി മുമ്പത്തെ ഇതിലുണ്ട്. ആണും അല്ല പെണ്ണും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സോഷ്യലായിട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. അക്ഷയ് അൺമ്യൂട്ടഡ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, അക്ഷയ് പറഞ്ഞോളൂ. അക്ഷയ് പറഞ്ഞോളൂ. സർ, എനിക്ക് നമ്പർ പ്രശാന്ത് സർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സാർ നമ്പർ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ്. ആരാണ്? അക്ഷയ നോക്കാം. നമ്പർ പക്ഷെ കറക്റ്റ് അല്ല സാർ. അത് 9 ശരി, ഗാലക്സി അൺമ്യൂട്ടഡ് ആണ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ സർ, ഞാൻ ക്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ PPT ലഭിക്കാനായിട്ട് ലിങ്ക്. പ്രശാന്ത്, ഗാലക്സിയുടെ പേരെന്താ, എവിടെയാ സ്ഥലം? ശ്രീപ്രിയ. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടനാട് കോളേജിലാണ്. പഠിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ജനറേഷനാണ്, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇത് മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ മിസ്സായി പോകും. ദേവേന്ദ്ര. ഹലോ മാം, ബിന്ദു മാം. You are. മാം, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡാൻസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് എ സ്നാപ്പ് ബാക്ക് ടൂത്ത്ലെസ് ഗ്രിൻ. ആ ഒരു സീനില് നമ്മൾക്ക് സ്നാപ്പ് ബാക്ക് എന്നുള്ളത് പീപ്പിൾ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് എന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ടൂത്ത്ലെസ് ഗ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്കിംഗ് സ്മൈൽ. പീപ്പിൾ ഐ മീൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇയാളിനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഒരു പോയമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ കുട്ടി ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ പോയിമിലുള്ളത്. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആ സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദാറ്റ് കുട്ടി കളിച്ച് വളരുന്ന ആ പ്രായത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഡോളസൻസ് എത്തുന്നതിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത്. അപ്പം പല്ല് പോകുന്ന ടൂത്ത്ലെസ് ഗ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മിൽക്ക് ടീത്ത് പോയിട്ട് ആ പ്രായമുണ്ടല്ലോ, ഒരു 8-9 വയസ്സുള്ള ആ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്. അല്ല മറ്റേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതൊരു പോയമും നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത്. സ്നാപ്പ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് സ്നാപ്പ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ കളികൾ സ്നാപ്പ് ബാക്ക്, ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്, അത് വിത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതാണ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്ലേയിങ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒളിച്ചുകളി മാത്രമല്ല, ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് വിത്ത് രണ്ടും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കളി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്കും സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് രണ്ടും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ദേവഗിരി. എനിക്ക് ലെൻസി മാം ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നെ, ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്. That's right. Yeah. I like your class very much, very nice. Oh, thank you. പിന്നെ ഞാൻ മാമിനെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള KV-യിൽ വെച്ചാണ്. മാം അലൂമിനൈന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ബിന്ദുവിന് അങ്ങനെ പല തൂവലുകളും ഉണ്ട് ടോപ്പിയില്. I think we will stop because I have another. Right. So thank you very much. Thank you, Dr. Premanand and Dr. Prashant. Thank you for this and wonderful. Everyone, all the other teachers and students here, thank you very much. And today we were supposed to have a free English class. Adu innu illa. We will be receiving that on Wednesday. appo ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പറയൂ. നാളെ അതേപോലെ ഫോർത്ത് സെം കാര് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയൂ നാളെ ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പോൾ we will be receiving all classes only on Wednesday, and Wednesday വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. പ്രശാന്ത് ഇല്ല, വീണ്ടും ചാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ PPT-കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊന്ന് റിവിഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് നീഡഡ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വി വിൽ മേ ബി പോസിബിലി ടേക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്ലാസ്സസ്. അതൊക്കെ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഫസ്റ്റ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്.
And let's go forward now with those lessons that we have not finished. Keep whoever has sent you the link, അവരടുത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ട് ലിങ്ക് വാങ്ങുക. So thank you very much. സുബിനു അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സുബിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി സൈറ്റ് അഡ്രസ് പറയാം, www.englishskills1 ONE 1 എന്നുള്ളത് ONE സ്പെല്ലിംഗിലാണ് എഴുതേണ്ടത്, englishskills1.com. Okay, so thank you very much. The meeting is hereby ended. Thank you.